सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल जसमीत। बोलो नेता जी प्रोग्राम की लड़ी नूं अगे तोरदे हां। अज असीं पहुंचे हां विधान सभा हलका संगरूर ते अज जिस शख्सियत नाल असीं तुहानूं तारुफ करवाउण जा रहे हां वो संत राम सिंगला जी दे सपुत्तर ने। सियासत इन्हां नूं विरासत विच मिली है। पंजाब कैबिनेट दे विच एजुकेशन मिनिस्टर रहे ने ते इस वक्त भी PWD एडमिनिस्ट्रेटिव ते पब्लिक रिफॉर्म्स मंत्री ने। जी हाँ, असीं गल कर रहे हां विजेंद्र सिंगला दी। विधान सभा चोणां नज़दीक ने ते उन्हां नूं लैके गलबात करांगे। साडे नाल सिंगला साहब मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत सिंगला साहब। थैंक यू मैम। मेरा सब तो पहला ही सवाल, तुहाडे हलके संगरूर दे विच हमेशा नौजवान नूं तरजीह दित्ती जाती है। जो नौजवान उम्मीदवार हुंदा है, तुहानूं भी ये तरजीह मिली, वोटर्स का प्यार भी मिलिया। इस वक्त तुहाडे सामने दो चुनौतियां ने। दो ही नौजवान उम्मीदवार ने, नरिंदर कौर भराज आम आदमी पार्टी तो, विनरजीत कोलडी श्रोमणी अकाली दल तो। तुसीं किस तरह नाल देखते हो इस चुनौती नूं? देखो, नौजवान होना, एनर्जी होना, काम होना, ये लोगों की प्रेफरेंस होंदी है। और मैनू भी पिछले 5 साल पहला साडे इलाके के लोगों ने मौका दिता, क्योंकि मैं पहला MP बन के भी उरे बड़ा काम किया सी। असी एक PGI का बड़ा हॉस्पिटल लैके आए, कैंसर हॉस्पिटल लैके आए, अपने इलाके नू रेलवे के नाल पूरे हिंदुस्तान नाल जोड़न का काम किया ताकि साडा इलाका वैल कनैक्टिड हो सके और साडे इलाके के लोगों नू बाकी देश के शहरों नाल कनैक्टिविटी मिल सके। स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स में एथलैटिक्स ट्रैक असी कायम किया ताकि साडे बच्चे स्पोर्ट्स च अगे जा सकन। और पिछले 5 साल दे विच भी साडे पिंडां दी किस तरह डिवेलपमेंट हो सकती है, साडे पिंडां दे विच कनैक्टिविटी, 18 फुटियां सड़कां, किस तरह टोबे साफ हो सकते हैं, किस तरह साडे एजुकेशन सैक्टर दे विच असी अपने स्कूलों नूं, जिहड़े सरकारी स्कूल उन्होंने प्राइवेट तो बैटर कर सकते हैं ताकि ਜਿਹੜੇ गरीब लोग हैं उन्हों के बच्चे ਜਿਹੜੇ सरकारी स्कूलों जाते हैं दे शुड ऑल्सो गैट बैटर एजुकेशन। बिकॉज हर माँ बाप चाहते हैं कि साढ़े बच्चों को सब तो चंगी एजुकेशन मिले और उस एजुकेशन के पैमाने को उपर चक्कण तक का काम असी पिछले 5 साल किया। और अज कोई भी ऐसा स्कूल संगरूर विधान सभा हल्के का नहीं है जिहड़ा किसी भी प्राइवेट स्कूल तो घट होवे। सो मैं अपने मन दे विच हर बंदे की लाइफ नूं ट्रांसफॉर्म करने वास्ते, उहदे च वैल्यू ऐड करने वास्ते पिछले 5 साल काम किया। और मैं जरूर फील करना कि जेडे भी कोई चंगे यंगस्टर्स होंगे या जेडे भी कोई लोग ये समझणगे कि पिछले 5 साल सिंगला साहब नूं वोट दिता सी ते वो इस गल नूं भी अपने मन च रखणगे कि इस नौजवान ने अपनी मेहनत नाल, अपनी सोच नाल इलाके की जरूरत नूं पूरा करने वास्ते काम किया। तो सिंगला साहब आप रीसेंटली घटना की गल कर लैंदे हैं। PM मोदी जी का काफला रोकया गया, इनसिक्योरिटी की गल की गई। लगता नहीं कि पंजाब सरकार ने बेइज्जती करवा दी कि एक PM लिए रस्ता नहीं खुलवा सकी, रस्ता साफ नहीं रख सकी? देखो, आपा सब नूं पता है कि मोदी जी ने हमेशा इस तरीके दीयां गल्लां नूं जागरूक किया लोगों के विच। पर जबकि मैं आप जानदा, मैं पार्लीमेंट च रहा हैं, जिन्नी भी VVIP सिक्योरिटी होंदी है ਇਹਦੀ एक ब्लू बुक बनी हुई है विच इज़ पासड बाय पार्लीमेंट। सो इट इज़ अ एक्ट ऑफ पार्लीमेंट। तो उस VVIP सिक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ IBs वर्गियां इंटैलीजेंस ब्यूरो वर्गियां एजेंसीज ते सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेज या जो तुसी SPG प्रोटेक्टी होने हो तो थोड़े को ऑलरेडी आप यू देश के प्रधानमंत्री होने ऑलरेडी एक ऐसा पैराफरनेलिया होंदा है। बट मैं ये जरूर समझदा या मैं गल थोड़े राही ये दसना चाहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम आया सी उस प्रोग्राम के सब तो पहला ये आया सी कि वह दिल्ली तो आके बठिंडे फिक्सड विंग से लैंड करनगे तो बठिंडे तो हैलीकॉप्टर लैके फिर वो हुसैनी वाला बॉर्डर पर जाएंगे। तो उन्हों कोई भी प्रोग्राम बठिंडे तो फिरोजपुर बाई रोड जाने का नहीं सीगा। तो आप सब भी पता है जिथे जिथे पंजाब च इन्ने 5 साल एजुटेशन चलिया, कदे किसी ने किसी दे साडी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसी को डंडा भी मारन की गल नहीं की, चाहे वो साडे छोटे भैन भरा कोई जॉब्स वास्ते एजिटेट कर रहे सी ते चाहे कोई बंदा किसी गल करके भी किसी ने एजिटेट किया। किसान का संघर्ष चलिया, अज तक कदे पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसान के एजुटेशन भी दर्द होने वास्ते तकलीफ नहीं दी, हमेशा सपोर्ट किया। जिन्नी देर का भी किसान संघर्ष चलिया, हर बंदे ने, सरकार दे हर इंसान ने, पुलिस प्रशासन ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसान जथेबंदियां दे हर संघर्ष नूं सपोर्ट किया। क्योंकि साडी गवर्नमेंट का वो थॉट सीगा कि असी सब ये किसान दे नाल खड़े हैं और इसे करके चलिया। तो जे अज मोदी साहब ने मौके के उपर डिसाइड कर लिया कि मैं बाई रोड जाना तो रस्ते किसी किसान जथेबंदियां ने
ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਅਰਲੀਅਰ। ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੀ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਨ ਐਵਰ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਵੇਰ ਐਵਰ ਵੀ ਫੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਵੀ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਸ ਦੋਜ਼ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਨਾਊਂਸਡ ਬਾय ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਬਾਏ ਰੋਡ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੂਟ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ one person cannot implement the route on ground. It is a chain of people who have to implement that route on ground. ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 4000 ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 50000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
तो कहना ये तो इट वाज अप टू हिम टू डिसाइड जे ये रैली 'ਚ जाना चाहते तो मैनू ये दसो कि जे बठिंडा एयरपोर्ट तो हैलीकॉप्टर लैके रैली वाली साइड ते लैंड करन दे विच की प्रॉब्लम सी उहदे 'ਚ बिकॉज वो रैली 'ਚ इकट्ठ नहीं सी इस करके इंडियन वांटेड टू गो। ਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਪਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ VVIP ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ASL ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ VVIP ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ SPG protectee will be also covered under the same VVIP security। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਦ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅ law which has been passed by parliament तो और वो इन्ने साल तो चल रहे थे है नहीं कि आज कोई बने। it is going on from donkey years। तो कहने का मकसद है for somebody to say कि जी आज सानू सिक्योरिटी फोर्सेस एडिकुएट नहीं दित्तियां गईयां, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ये तो गल्लां प्राइम मिनिस्टर की विजिट तो पहला करन दी लोड़ हुंदी है कि सानू अज घट सिक्योरिटी मिली है या वध मिली है। बट जो प्रधानमंत्री साहब ने मौके के उपर आके अपना रूट चेंज किया और बाई रोड जाने का फैसला किया तो रस्ते च ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, हाउ इज़ द स्टेट गवर्नमेंट टू बी ब्लेम्ड। तो मैं ये बड़ी गल स्ट्रोंगली फील करता बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आई नो हाउ एन SPG प्रोटेक्टी इज़ गिवन सिक्योरिटी इन अ स्टेट वैन एवर ही गोज़ वैदर इरिस्पैक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। मैं इस करके नहीं गल कर रहा कि साढ़े पंजाब कांग्रेस की सरकार है तो असी किसी की सिक्योरिटी लैप्स करांगे। जो असी किसी स्टेट होर जाते हैं तो सानू भी दूजे सूबे दी सरकारां साडी कैटेगराइजेशन के हिसाब नाल सिक्योरिटी देंदे हैं। एंड सेम वे मैं पहला तुहानूं कहा है कि राहुल गांधी जी वॉज दैन SPG प्रोटेक्टी, तो SPG प्रोटेक्टी का जो क्राइटेरिया बनया होया ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सिक्योरिटी कवर उस बंदे ਨੂੰ मिलता ही मिलता है। कोई बंदा उसनूं रोकता नहीं है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने रोक सकती नहीं है बिकॉज इट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर आर IPS ऑफिसर्स हु हैव टू एग्जीक्यूट एक्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बाय पार्लियामेंट। तो मैं ये समझदा है कि ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट ने एडिक्वेट सिक्योरिटी पीपल नहीं दिते तो ये वाली गल प्राइम मिनिस्टर की विजिट तो पहला रेज होनी चाहिए सी, नॉट दैट कि इनू मौके जाके आप रेज करिए। पर हुण इसे चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। नहीं देखो ਹੁਣ कैप्टन साहब ने तो हूँ अपनी पार्टी फॉर्म कर ली है एंड हिज पार्टी इज़ नाउ अलाइंड विद द BJP। तो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ और वो BJP ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ तो आई थिंक उन्होंने ये ठीक समझा होना कि राष्ट्रपति शासन की मांग करो। तो आई थिंक कैप्टन साहब की यह अपनी इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है। बट आई डोंट थिंक सो कि यू फील देयर इज एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन पंजाब। मतलब अज तुसीं दसो कि पंजाब कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है? इन्ना बड़ा एजिटेशन चलिया, इट वॉज अ पीसफुल एजिटेशन, पीपल हैव सैक्रीफाइस देयर लाइफ। जे 700 किसान मरिया उरे तो वो किसान भरावां ने शहादत दी है तो उन्होंने 3 काले कानूनों वापस कराने वास्ते की है। तो BJP की सरकार ने तो उदों बाद भी ये कहता कि जी असी बड़ा दिल करके ये काले कानून वापस कर रहे हैं। 700 किसानों की शहादत होगी तो उदों बाद बड़ा दिल किया तो की किया। तो मैं ये समझदा कि ठीक नहीं जचदी गल ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सिस नूं देण वास्ते कोई कटौती की या उस कोई कमी रखी। तो हुण आपां सियासी रैलियां की गल कर लैंदे हां। कोरोना की तीसरी लहर है जिहड़ी रफ्तार फड़ रही है, सियासी रैलियां ते फिर भी रोक नहीं है, स्कूलों कॉलेजेस नूं बंद कर दिता जांदा है। नहीं बिल्कुल कोविड नॉर्म्स नूं जरूर फॉलो करना चाहिए। समय समय के उपर लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, हर बंदे की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझदा कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ जगह के उपर कोई इकट्ठ हो रहे हैं वो जो भी कोविड नॉर्म्स समय समय के उपर रखे जाते हैं सानू सब नूं फॉलो करने चाहिए। हाँ जिथे तक रैलियां की रोक की गल है या रैलियां के उपर इकट्ठ घटाउण की गल है, जो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शनस डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ केसिस के हिसाब नाल आउणगे तो जरूर उन्होंने उपर भी उस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगूगी।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਰਜਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਨ ਬਾਏ 70 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵੈਲੂਏਟਡ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਵੈਲੂਏਟਡ ਔਨ 70 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਤੇ 70 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘਟਾਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਘਟਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, PGI ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲਸ being run by the ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਨੱਸਰ ਬਾਗ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕਸ ਵਰਗੇ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर द ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਟੂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਕਸ in different communities। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲ ਜਾਂ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ 10% ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ 90% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਕਾਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੈਪ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਬੈਡ ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਲਪ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 160 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਸਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ MP ਵੀ ਰਹੇ, ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਡਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ MLA ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। PWD ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ AICC ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਵ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਓਨੈਸਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, that was not at all related to teachers, neither it was related to teachers protest। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਾਸਤੇ DSP ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ
ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਸੀ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਦ ਟੀਚਰਸ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਮਾਈ all my career or ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ bringing up ਹੈ to my parents and to my teachers। so ਇਸ ਕਰਕੇ I have the highest regard for them and I have the highest respect for them and I am always indebted to them। and being an education minister ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ।